ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਚੌਕੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਚੌਕੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। इस मौके भाई बलदेव सिंह वडाला ने कहा कि यह जिम्मेवारी सरकारां अते श्रोमणी कमेटी की बनती है, पर यह जिम्मेवारी हुण सिख संगतां नूं अगे आके निभाउणी पवेगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्थान ते हर महीने संगतां वल्लों धार्मिक समागम किया जाएगा अते हर साल महाराजा रणजीत सिंह जी का जन्म दिहाड़ा भी इस स्थान ते मनाया जाएगा। जिहड़ी सरकार खालसा राज की सरहद तुहाडे ओ पंजाब दा बार्डर जिथे कदे खालसा फौजा ने आके डेरे लाए, बाणी पढ़ी, परमेश्वर नूं याद कीता और मानवता दी सेवा लई तन मन धन करके सेवावां निभाईयां। इहो स्थान है जिथे अज आप जी करीबन पौने 200 साल बाद इत्थे आके आप जियां ने चरण पाए और जिन्ने शरीर आए हो आप जी बड़े कर्मा भागां वाले हो ते साडे कोई ना कोई संबंध जरूर ने जिहड़े साडे कदमां नूं इत्थे तक लैके आए। उन्हां वीरां दे जिन्हां ने पत्रकारी दे रूप विच जां खोजण विच समा लाया ये जगह कित्थों तक फैली, कित्थों तक ये जगह बोल रही, कदों दी लवारस हालातां च है और सिखां दी ये बड़ी वड्डी पंजाब दी विरासत है जिन्हों अणगौलियां कीता होया। उन्हां दे नाल नाल पिछले दिनी भाई रणजीत सिंह, भाई जसकरण सिंह होना ने एक इकत्तरता रखी। मैनूं नहीं सी पता भी इस जगह ते मीटिंग रखी, पर जदों इत्थे आके वेखिया ते शरीर दे विच एक चुनकार छिड़ पई। सारी वो पुरानी रील घूमनी शुरू हो गई। असी किथे सी ते किथे आ गए, किथे खड़े सी ते किथे चले गए। खैर इन्हां वीरां दे नाल जदों विचार वटांदरे कीते गए, सारे वीरां दे सलाह दे नाल कहण लगे जी गुरमत समागम होना चाहिए और उहदे विच चलो जिन्नी कदास को सोझी सी सिख नीति मार्च कढ़िया जाए। इस जगह ते गुरमत समागम सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरण पैण, गुरु कीआं संगतां दे चरण पैण, ये तुहाडा ओ पेका घर मुड़ वसण दे विच आ जाए। ये गुरु ने किरपा करके अज सानू ओ पावन साडी ओ बजुर्गां दी वड पुरखियां दी धरती जिथे आके आपां बैठे ते सानू सतगुरु जी ने इत्थे आके दीदार दिते। बड़े वड्डे भागां दी कर्मां दी ये निशानी है। सतगुरु रहमत करन सारियां नू। सिख सदभावना दल दा सेवादार होण नाते जियो आया आखदा है। तुसी सोचदे होवोगे भी अज तक कीर्तन दरबार सुने, गुरमत समागम सुने, शहीदी दिहाड़े सुने, ये की सिख नीति समागम ते सिख नीति मार्च ये की है? अज साडे बहुते बच्चियां नूं सिख नीति बारे पता नहीं, क्योंकि इत्थे चाणकीया नीति, राजनीति, कूटनीति, नीच नीति, बड़े तरह दीयां नीतियां ने जिन्हां ने इस धरती ते इस स्वर्ग नूं नरक बनाउण दी कोशिश कीती। चाहे वो राजनीति दे रूप विच सन, खो के खाण नूं हक समझदे ने, वंड के छकण नूं फर्ज नहीं समझदे। चाहे वो धार्मिक लोग सन, धर्म नूं उन्हां ने पखंड बनाया ते धार्मिक अदारियां नूं कमाई दा साधन बना लिया और वो भी लोकां नूं किसे टेढ़े ढंग नाल लुटण ते लगे होए। कदे जन्म दा डर पा दिओ, कदे मरण दा पा दिओ, कदे खुशी दा, कदे गमी दा। धार्मिक लोगां दी उस जिहड़ी नीति सी उन्हें भी इन्ना क मनुख नूं अपने जाल च फसा लिया। कहंदा मेरी मर्जी तो बिना तू जम नहीं सकदा,
मेरी मर्जी तो बिना तू धर्मी नहीं हो सकता, मेरी मर्जी तो बिना तेरा विआह नहीं होवेगा। मैं मंगलीक कह के ਇਹੋ ਜਿਹਾ पंगा पावांगा काका तेरा रिश्ता नहीं होने देंगा। जे किते तू चढ़ाई कर गया ते ख्याल करी जिन्ना चिर मेरे चौकियां ना भरियां मैं तेनू स्वर्गां च नहीं जान देंगा, तेनू सचखंड वासी नहीं बनन देंगा। इन्नियां पाबंदियां, इन्हां सारियां नीतियां नू खत्म करना, मानवता नू सुख देना, घट गिणतियां दी आवाज बनना, आजाद फिजा दा निग देना, समुची मानवता लई आवाज देनी, जिन्नू 3 शब्दां च कह लईए जुल्म लई वंगार, जालम लई तलवार, मजलूम लई पहरेदार। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਸਹੁੰਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੰਜਾਂ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਚੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੋ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਇਹ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਰੱਖੇ ਕੌਣ? ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕੇ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਕੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਰਕ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਘਰ ਦੀ ਰਖੇਲ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ, ਜੇ ਕੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਫਿਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਦੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ, ਸਭ ਬੰਦੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਿਰਾਲੀ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਗਿਆ, VIP ਬਣਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਾਹ, ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੋ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਭਾਵੇਂ ਅਮਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਸਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਏ, 5 ਸਿਰ ਮੰਗਣੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੜਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਪੁੱਤ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਾਂਗਾ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ 5 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ, ਝੂਲੇ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲੇ ਇਥੋਂ। ਕਲਗੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੇਗਰਜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀਵਾਨ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕੋਂ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਤੇ ਪੀਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੀਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਆ ਲੈ ਖੰਜਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲੇਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪੈਰ ਫੜਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਤਾਕਤ ਆਈ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਛੜੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਟਦੇ ਆ, ਖੜਦੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪੈਰ ਕਦਮ ਰੋਕੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਤਪਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧਾਕੜ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁੱਕਲ ਚਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਕ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਆਖੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ ਨਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਓਏ ਕਾਨਾ ਆ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਲੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੈਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀਆ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀਵਾਨ ਜੇ ਵਧੀਆ ਰਾਜਕਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਢੀਮਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਠਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਡਿਉੜੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਦੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਾਹਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀਵਾਨ, ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੋਲਕ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੂ। ਇਸ ਲਈ ਚੜਾਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ,
ਉਧਰੋਂ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਰਲ ਗਏ, ਜੀਂਦ ਵਾਲੇ ਰਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਰਲ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਰਲੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਹੁਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਰਹੱਦ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਂਭ ਲਿਓ। ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੌਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਸਨਅਤ ਦੀ, ਦਵਾਈ ਦੀ, ਕਮਾਈ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਤਕਿਆਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਅਫਸੋਸ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਨਾ ਜੰਮ ਪਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਮਹੰਤ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। ਕੀ ਕਰੋ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਤੋੜੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ, ਨਰੈਣੂਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਜਾਮਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਉੱਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ। ਮੁਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਲਾਲਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਮਹੰਤ। ਸਿੱਖ ਪਨੀਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਮੁੜ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁੜ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਤਾਂ ਨਰੈਣੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 90% ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੱਤਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀ, ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਐ? ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ। ਬਾਬੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਰਾਜ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਿਧਰਿਓ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤਿੱਬਤ, ਏਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਦੇ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਨਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬੂਹਾ ਖੜਕ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਲਾਉਨੇ ਆ? NGO ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਵੱਜ ਜੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਜੋ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਕੰਮੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਫਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਠੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਬੜੇ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਆ ਛੜੇ ਮਲੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ 1500 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਚਾੜਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਚਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਛੜਾ ਮਲੰਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਦਾਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀਵਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂਗੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਿਆਂਗੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭਗੌੜੇ ਹੋਇਓ। ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਲਣਾ ਆਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਓ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਉਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਚੌਂਕੀ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ।
21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਸਨ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ 9-10 ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, 9.5 ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ ਹੈ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵਰਾਜ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋ ਅੜਿਕਾ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਲੇ ਘਾਹ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਕਰੂ ਰਹਿਰਾ ਸੋ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰੂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਦਲੀਪ ਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਰਿਆ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਦਲੀਪ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਧੀ ਭੈਣ ਪਤਨੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਂਗੀ ਜੇ ਦਲੀਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਦਲੀਪ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਲ ਵੀ ਭੋਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢੀਏ, ਪੰਥ ਰੁਸ਼ਨਾਈਏ, ਔਰ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਲਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ, ਲਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ